जिस तरह असीं कामयाबी सिटी मार के हक दे विच बुनियादुल महसूस दा असीं जिहड़ा ऑपरेशन कीता, जिस तरह 6 मई नूं भारत वालों यह ढोंग जिहड़ा रचाया गया, गूदी मीडिया ने चीका मार मार के कहा जी पाकिस्तान ते आतंकवादी ये, पाकिस्तान ने ते साडे शहरी मार दिते, बंदे मार दिते। अद्धे घंटे दे विच उन्होंने इस तरह कुछ कर दिता कि भारत पाकिस्तान नूं कुछ बहुता ही लाइट लैके नहीं सी बैठा। उन्होंने लगदा सी कि पाकिस्तान अरे चूड़ियां पाइयां ने सानूं जवाब नहीं देगा। अच्छा तुसी देखो कि जिहड़ा ड्रामा रचाया सी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन दा नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह के ड्रामे पहले भी जिहड़ा वो भारतीय हुकूमत जिहड़ी है वो पाकिस्तान के खिलाफ करती रही है और उसका मकसद ये हुंदा है कि पाकिस्तान नूं बैन अवी सतह ते तनहाई का शिकार करने की कोशिश की जाए। और ये नाल दूसरा खास तौर पर नरेंद्र मोदी जिहड़ा वो इहो जिहे ड्रामे दे नाल अपना जिहड़ा पोलीटिकल एजेंडा है ओदी तकमील चाहता है, ओदे जिहड़े ने अहदाफ जिहड़े ने वो हासिल करना चाहता है, जिहदी वजह तो इस तरह के ड्रामे जिहड़े ने वो कीते जाते रहे इन्हां नालों। और यह जिहड़ा ड्रामा सी इन्ने बजाय से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई उन्होंने कामयाबी मिलती, ये नरेंद्र मोदी तो उन्होंने सरकार खुद एक्सपोज हो गई, खुद बेनकाब हो गए कि तुसी ये देखो कि 1 साल हो गया और 1 साल विच हुण तक नरेंद्र मोदी सरकार कोलों कोई सबूत जिहड़ा ना वो नहीं सामने आ सकिया। और दुनिया जिहड़ी है वो 1 साल तो सबूत मांग रही है और प्रूफ मांग रही है। और इहदी वजह है कि दुनिया दे विच जिहड़ा भारत दा, भारतीय सरकार दा, नरेंद्र मोदी सरकार दा जिहड़ा झूठा बयानिया सी उन्होंने कोई तईद नहीं मिली, ਉਹਦੀ किधरे तईद नहीं हो सकी। तो ये मुकाबले ते जिहड़ा पाकिस्तान दा बयानिया सी और पाकिस्तान दा मौकफ सी इस वाक़े दे हवाले नाल उन्होंने पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया, पूरी दुनिया ने उसकी तईद की और पाकिस्तान बैन अवी सतह ते सुरखरू होया। और ये जिहड़े दुनिया के ताकतवर ममालक ने, जिहड़े ताकतवर दारुल खिलाफे ने, उन्हां अपने जिहड़ियां उन्हां दी इंटैलीजेंस एजेंसियां ने उन्हां दे जरिए उन्हां अपनी इनफरादी तहकीकात भी इस वाक़े दे बारे करवाई और उन्हां कोलों यह सबूत मौजूद सन कि पाकिस्तान इहदे विच मुलव्वस ने। और यह देखो किस तरह का वाक़या है कि जिहड़ा 15 मिनट के अंदर अंदर जिहड़ा वो जिहड़ा FIR का भी नाराज हो जाता है, पाकिस्तान ते इल्ज़ाम भी लग जाता है और ये भी नहीं पता लगता कि सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाके वो कौन लोग सन, उन्होंने अज तक पता नहीं चल सकिया वो किस तरह गए, वो किस तरह वापस गए, जो कहते हैं वापस गए ने, कित्थे गए ने। और ये एक तो जी भारतीय इंटैलीजेंस एजेंसियां ने उन्होंने फेलियर, अगर गल असी देखिए तो उन्होंने भी फेलियर है, फिर नरेंद्र मोदी सरकार का भी फेलियर है और बैन अवी सतह पर यह वाक़या जिहड़ा है इसका कोई सबूत नहीं देखे। लेकिन ये बरक्स पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा इंडिया दहशतगर्दी करा रहा है, जिहड़े फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंद के जिहड़े दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा ते बलोचिस्तान के अंदर, और जिहड़ी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने दफाई मार्च से भी शिकस्त दी इंडिया नूं, पाकिस्तान ने मुआशी सफारती मार्च से भी शिकस्त दी और इस तरह पाकिस्तान दे नाल दुनिया पूरी पाकिस्तान के मौकफ के नाल जिहड़ी है वो खड़ी हुई और इस खिते के अंदर भी ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਓਛੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ फजूल किस्म की हरकत कर सकते हैं? क्योंकि देखो शिकस्त का बदला तुहाडे वाली गल कदे फितनातुल खारिज की शक्ल च लेंदे ने, कदे फितनातुल हिंदुस्तान की शक्ल च लेंदे ने, निक्कियां निक्कियां दहशतगर्दियां करके सिविलियन आबादी नूं जिहड़ा निशाना बनाया जांदे, इस तरह अपनी पड़ास कटदे पे ने। की आखोगे? मैं समझना कि हुण भारत दे विच कोई हिम्मत नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान तो 5 गुना ज़्यादा
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫਾਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਏ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਆਰਾ ਗਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਹਰ ਦਫਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ 78 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁੜ ਗਿਆ, ਡੇਜੀ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਰਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਵਿੜੀਆ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸਾਜੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਸਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਤਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਇਹ ਤੂਲ ਪਕੜਿਆ, ਤਵੀਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੁਤਰਫ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਫਾਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਨਹਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਨਾਜ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲਤੀ ਤੇ ਮਫਾਹਮਤ ਦਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਤਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਰਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗਲਫ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੀਕ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਮਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਔਰ ਮਾਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।